Given Master. Introduction. Yes, welcome to Rich TV Telugu. ప్రతిరోజు దివ్య ధ్యాన తరగతిలో దివ్య జ్ఞాన సముపార్జన కొరకు హాజరైన పరమాత్మ స్వరూపులైన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, ఆత్మ ప్రణామాలు. మై డియర్ గాడ్స్, మీరంతా దైవాలు. మీలోని దైవాన్ని ఎరుకలోకి తీసుకురావడానికి ఈ తరగతిలో ఉన్నత లోకాల నుంచి ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానం, ఉన్నతమైనటువంటి చైతన్యం మనల్ని మేల్కొల్పడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మనం అంగీకరిస్తే అది సాధ్యమవుతుంది. ఎరుకలో ఉండి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని స్వీకరించి మనము మన చుట్టూ ఉన్న ఈ క్షేత్రాన్నంతటిని ఆ ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానంతో, చైతన్యంతో నింపుదాం. మై డియర్ మాస్టర్స్, గ్రేట్ మాస్టర్ టీచర్ రామ్థా గారి ఆ ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని మన జీవితాలలోకి హృదయపూర్వకంగా ఆత్మస్థితిలో పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో అంగీకరించి రామ్థా టీచర్ జ్ఞానాన్ని మనం ఆహ్వానించి ముందుకు సాగుదాం. స్వీకరించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, స్వీకరించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఆ ఉన్నతమైనటువంటి మాస్టర్ టీచర్ రామ్థా గారి దివ్య జ్ఞానాన్ని నేను తీసుకొనడానికి, అంగీకరించడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఎస్ మాస్టర్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. మాస్టర్ మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనకి అందిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ నారాయణ మాస్టర్, లవ్ యూ. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Editorial note. So a little while ago at a study session with Ramtha, I was sharing with my partner the lesson he had just taught us. I was telling her that I was tired of being a mere philosopher all my life, and for sure many other lifetimes as well. I told her that I wanted to experience the knowledge, to live the truth of the teachings, to stop being a hypocrite who holds the keys but will not enter. I remember saying to her, I do not want to preach anything to anyone or write any books. I do not want to write any fancy words about anything anymore. I just want to become a true master. I noticed that Ramtha had been listening to our conversation and he was smiling like a radiant sun. Shortly after that incident, Ramtha entered me with the project of putting together in printed form a comprehensive collection of all his teachings. I could not help but remember my statement to my student partner, the previous event. I understood that the best way this task could be accomplished was not merely as a theologian and anthropologist or theoretician from the outside, but as a student of a great work with the desire to experience and put into practice
The truth and content of these teachings only when we begin to explore the philosophy sincerely do we begin to grasp and perceive the depth of hue, luminosity, and brilliance of this pearl of wisdom. It is truly a personal journey of self discovery that cannot be conveyed fully with words. It must be experienced through its application into practice. Ramtha later requested me during our annual retreat in 2001 to write introductory commentaries to each of the chapters of our books. The purpose of these commentaries is to show how Ramtha's teaching addressed the most fundamental questions about human existence, pondering throughout the ages to our present time. Often, Ramtha's model and understanding of the nature of reality serves as the missing link necessary for the full and correct interpretation of many ancient philosophies, rituals, religions, and even science. These introductory commentaries are intended as a starting point, a suggested line of approach for those interested in pursuing further research, study of Ramtha's teachings, and articulate their implications in relation to their specific field or study. Ramtha's teachings stand on their own right and need to be read from their specific context and framework. The commentaries are provided as an additional tool for those interested that helps identify the tremendous significance of Ramtha's teachings and their contribution to the body of knowledge and wisdom of the human race. The teachings of Ramtha are a unique metaphysical system of, though it requires a very careful examination and consideration in order to grasp the full meaning and impact of its content. We say that Ramtha's teachings are metaphysical and nature because they address the fundamental questions about human existence and the human person, about our destiny and origins, about the nature of good and evil, the soul, the death and life, the world, and our relationship to others. The format in which Ramtha's teachings are conveyed is intrinsic to the message itself. The teachings are not simply an intellectual dissertation on specific subjects or a mere intellectual analysis of them, nor are they a form of revealed truth that requires the blind uh, allegiance of faith. Ramtha's teachings are not a new religion, nor are they the building blocks of a new church. His teachings are a system of thought that contains within its approach to reality the elements and mechanisms that allow the individual to engage Ramtha's philosophy and verify and experience its content firsthand. In other words, this unique aspect of the teachings allows the philosophy or the concept of reality to be experienced and become instead wisdom about the natural nature of reality. This particular quality of Ramtha's system of thought resembles the initiations into sacred knowledge practiced by ancient mystery schools of Greece, Egypt, and Middle East, as well as the ancient uh, Gnostic schools of the Middle East and Europe. It is important to note that this characteristic distinguishes Ramtha's teaching from the traditional philosophical schools of the Western world. What we find in the traditional Western understanding of objective knowledge and truth is a fundamental assumption about the human person and the nature of reality. The scientific method limits its range of attainable knowledge to phenomena
that can be observed and verified through the senses of the physical body. Anything outside this range is consigned to the realm of myth and folklore. In other words, the nature of reality and the human person are nothing more than their physical nature and materiality. Mm, Sigmund Freud's uh, uh, psychoanalysis and profile of the human psyche are a clear example of this trend. The physical body and the material world in Ramtha's thought are only one aspect of the real world. In fact, they are only the product and effect of the real world constituted by consciousness and energy. The human person is best described as consciousness and energy created the nature of reality. The physical world is only one of 7 levels of expression of consciousness and energy. Ramtha uses the concept of the observer from quantum theory to explain his concept of consciousness and energy. He also uses the concept of God as creator and sovereign to describe the human person as consciousness and energy. It is easy for many sectors of society today to dismiss Ramtha's teachings straight away due to the highly unusual way in which they are conveyed. Unfortunately, it is an all too common response to attach a judgment to a message based on the form in which it is presented rather than on the content of what is presented. Marketing, communications, and techniques of publicity, selling, and advertising are sublime examples of this. The uncommon form in which Ramtha delivers his teaching is by no means arbitrary and superficial. He has pointed out explicitly the reasons behind such a format and explained that in order to grasp his message, it is important to become aware of the paradigms of thought. It is important to become aware of paradigms of thought, the roots of preconceived ideas, unconscious prejudices, and modes in which we normally perceive and evaluate reality. Ramtha's teachings, techniques of often seek to challenge the individual as well as offer them the tools to become aware of those preconceived ideas that set the boundaries in which we normally perceive reality. The purpose of this is to allow, as a result, the emergence of a broader perspective of mind, which would enable us to experience reality in a more meaningful, unlimited conscious and extraordinary way, as well as to provide us with a great spectrum of potentiality for our experience than was previously available to us. One of the more controversial aspects of Ramtha's teaching is the form in which he chose to deliver his message. Ramtha, in presenting his philosophy as the fruit of his own truth and personal experience, makes the point that he himself is the embodiment of the philosophy, the living representation and manifestation of his thoughts. Thus, he says that he is an immortal God, consciousness and energy, and that he lived once as a human being 35,000 years ago in the long gone continent of Lemuria. He explains that in that lifetime, he addressed the questions about human existence and the meaning of life, and that through his own observation, reflection, and contemplation, he became enlightened and conquered the physical world and death. He has taught that he realized a way in which to take his body with him to a level mind in which his true essence as consciousness and energy could remain fully conscious, be completely free and unlimited to experience any and all aspects of creation and continue to make known
the unknown. He refers to this process as his ascension. The fact that he is no longer limited by his physical body allows his consciousness and energy to interact with the physical world in other forms. He often refers to himself as being the wind pushing the clouds, for example, or as being the morning or stranger or a beggar on the street observing civilization come and go, or as anything that consciousness would dare to imagine. The form in which he communicates his teachings is through the phenomena called channeling. In fact, it was Ramtha who made the term known. He uses the body of J.Z. Knight to channel himself and teach his philosophy in person. A channel is different from a medium in that the channel is not the intermediary between the consciousness coming through them and the audience. The channel doesn't remain in a transfixed, altered state while channeling. Rather, they leave their body completely and allow the consciousness coming through to have full faculty over bodily movements and functions. Ramtha, while being channeled through J.Z. Knight, has the ability to open his eyes, walk, dance, eat and drink, laugh, speak, converse, and teach his students pers- personally. J.Z. Knight is the only channel he has chosen and uses to deliver his message. Ramtha's choice to channel his message through a woman rather than by using his own physical body is making the statement that God and the divine are not the prerogative of men alone, and that women are worthy expression of the divine, capable of genius and of being realized. It is also asserting that what is important in his philosophy is not the worshipping of the messenger or a face or an image, which caused the collapse of so many efforts to enlighten in the past, but to listen to the message itself. It is also making the statement that the true essence of human person is not limited to the physical body or a specific gender. The phenomenon of channeling is made possible, therefore, within the framework of Ramtha's system of thought. In other words, channeling as it happens in the present, in the person of J.Z. Knight is possible only if Ramtha's teachings are true. The veracity of this phenomena points to the truth of Ramtha's message. This is an important point to consider because the advance of science has developed tests and equipment that can scrutinize this phenomena and study it from a physiological, neurological, and physiological point of view. Scientific techniques now exist to study the phenomena of channeling by J.Z. Knight and to rule out the possibility of fraud. These scientific studies took place in 1996 when a distinguished panel of 12 scholars comprised of scientists, psychologists, sociologists, and religious experts studied J.Z. Knight before, during, and after channeling Ramtha. After they conducted their scientific research studies using the latest technology and equipment available, they concluded that readings taken from J.Z. Knight autonomic nervous system responses were so dramatic that they categorically rolled out any possibility of conscious fakery, schizophrenia, or multiple personality disorders. ఇది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం సార్. నేను తెలుగులో చదువుతాను, మీరు చదివిన దాన్ని తెలుగులో చదువుతున్నాను, మీరందరూ అదే స్థితిలో వింటుండండి. ఛానలింగ్ మాధ్యమము అన్నదానికి ఇది తెలిస్తేనే
అతి ఉత్తమమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానం మనకు అర్థమవుతుంది. రామ్తా మాస్టరు జేజెడ్ నైట్ అనే ఒక అమెరికన్ మహిళని మాధ్యమంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఆవిడ ద్వారా వచ్చి ఈ జ్ఞానాన్ని అందించడానికి ఈ భూతలం మీద, ఈ భూలోకంలో ఎంతో మంది ఉండగా ఆవిడని ఒక్కరిని మాత్రమే ఆయన ఎన్నుకున్నారు. ఎలా చేస్తున్నారు చూడండి. ఛానలింగ్ మాధ్యమము అన్నదానికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది. ఇక్కడ వారధిగా ఉన్నవారు రామ్తా మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారు ఈ భూలోకానికి ఒక సందేశము, వారి జ్ఞానాన్ని అందించాలి అని అనుకున్నప్పుడు జేజెడ్ నైట్ గారిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ మాధ్యమాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు చూడండి. ఆమె బాడీని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు చూడండి. ఇది గనక మనము చక్కగా పట్టుకోగలిగితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో, ఈ జేజెడ్ నైట్ అనే మహిళ శరీరాన్ని పూర్తిగా రామ్తా మాస్టర్ తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంటారు. ఆ సమయంలో ఈవిడికి సంబంధించినటువంటి ఏ వ్యవహారము ఆవిడ బాడీలో ఉండదు. అంటే అప్పుడు ఏం జరిగి ఉండాలి? ఈవిడికి సంబంధించినటువంటి ఆత్మ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయి ఉండాలి. కేవలం శరీరం మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది గనక పట్టుకుంటే మీరు అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పట్టుకున్నట్లే. ఏదో మాస్టర్ వచ్చారు జ్ఞానం ఇస్తున్నారు కాదు. ఇది ఎట్లా సాధ్యం అనేది మీ మెదడుకి పని పెట్టండి. ఒక బాడీ ఉండగా ఆ బాడీలో ఇదివరకే ఉన్నటువంటి సోల్ బయటకు వెళ్ళిపోయి టోటల్ గా ఈ బాడీని ఇంకొక సోల్ కి అప్పచెప్పేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ ఎట్లా సాధ్యం? ఏదో మాస్టర్ వస్తున్నారు ఇచ్చేస్తున్నారు కాదు. ఈ టెక్నాలజీ గనక మీరు తెలుసుకోగలిగితే ఇక్కడ ఈ బాడీ, మీరున్నటువంటి బాడీలో కూడా ఆ దివ్యమైన జ్ఞానం ప్రవేశిస్తుంది. ఇది పట్టుకోవాలి. మాస్టర్ చేసేటటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగాన్ని ఇక్కడి నుంచే మనం మొదలు పెట్టాలి. ఆయన ఎవరో చెప్పారు, నేను ఉన్నత లోకం నుంచి వచ్చాను, నేను లెమూరియా అనే ఒక ఖండంలో ఉండేవాడిని, అక్కడి నుంచి నేను ఏ విధంగా ఎదిగానని చెప్పారు. అధిరోహణం వైపు వెళ్ళిపోయారు ఆయన. ఎలా వెళ్ళిపోయారు? ఒక విధానాన్ని కూడా మనకు నేను చెప్పారు. ఆ విధానం ఏంటి? ఆయన మనలాగా ధ్యానం చేయలే, ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ ని పట్టుకున్నారు. ఆయన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, నాకు ఇప్పటిదాకా తెలిసిందంతా కూడా నాకు ఏమీ తెలియదు, నేను తెలుసుకోవాల్సింది వేరే ఉంది అనే కాన్సెప్ట్ లో మొదలు పెట్టారు. ఇది నేను కాను, ఇది నాకు తెలియదు, ఇది నాకు తెలిసిందంతా ఇంకా ఏదో తెలుసుకోవాలని ఉంది, నాకు తెలిసిందంతా చాలా తక్కువ జ్ఞానం అని ఆయన ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, నాకు తెలిసిందంతా కాదు 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 అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు అసలైన జ్ఞానం అందింది ఆయన. ఒకటే విధానం, ఇది నేను కాదు, ఇది నేను కాదు, ఇంకా ఏదో ఉంది, ఇంకా ఏదో ఉంది అన్న విధానంలో ముందుకెళ్ళిపోయారు. రామ్తా తన బోధనలు అందజేసే పద్ధతిని ఛానలింగ్ అని అంటారు. నిజానికి మాటను సృష్టించింది, తెలియజేసింది కూడా రామ్తా మాస్టరే. ఆయన 35,000 సంవత్సరాల క్రితం ఎప్పుడో అంతరించిపోయిన లెమూరియా అన్న ఖండం మీద ఒకానొకప్పుడు జీవించానని, తాను ఒక శాశ్వత దైవం, చైతన్యం మరియు శక్తి అని అంటారు. ఆ జీవిత కాలంలో తాను మానవ ఉనికి, జీవితముల యొక్క పరమార్థానికి సంబంధించిన ప్రశ్నల గురించి మాట్లాడినట్లు ఆయన అంటారు. ఇంకా తాను తనదైన గమనిక, మనకి ఆయన ఏం చేశారో చెప్తున్నారు. తనదైన గమనిక, మనకి ఏ గమనిక ఉందో చూడండి. ఆయన ఏ ప్రాక్టీస్ చేశారో మనకి చెబుతున్నారు. ఆయన తనదైన గమనిక, ఆలోచనాపూరిత భావాలను గమనిక ఉండాలి. అండర్లైన్. ఏం గమనిస్తున్నామో మనం
చక్కగా తెలుసుకుని గమనించాలి. నెక్స్ట్, ఆలోచనాపూరిత భావాలను, మనకు ఎలాంటి ఆలోచనాపూరిత భావాలు వస్తున్నాయి, ఏ ఆలోచనతో కూడుకున్న భావం బయటకు వస్తుంది. ఆలోచన ఉంది, భావన కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఆ రెండు కలిపి బయటికి విడుదల చేస్తున్నటువంటి ఆ భావన. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, నాకు ఆలోచన వస్తుంది, ఆ ఆలోచనలో నారాయణ మాస్టరు ఇలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు, ఇక్కడ ఆపాలి అన్న భావన కలిపాను నేను. ఆలోచన వస్తుంది, ఇది కరెక్టేనా, రీడింగ్ వెళ్ళిపోతుంది కరెక్టేనా, ఇంగ్లీష్ లో ఇలా వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళ మెదడులోకి ఏం వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఆపాలి అన్న భావన వచ్చింది, వెంటనే వ్యక్తపరిచాను. గమనిస్తూ ఉన్నాను, మొదట ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో అదే అక్కడ గమనిస్తున్నాను. చదువుతున్నారు, గమనిస్తున్నాను. ఒక ఆలోచన వస్తుంది, ఇది కరెక్టేనా, ఇలా వెళ్తుంది కరెక్టేనా అన్న ఆలోచన వచ్చింది. ఇప్పుడు దానికి ఒక భావన వచ్చింది, ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం అని ఒక భావన వచ్చింది, వెంటనే ఆపాను. ఇది ప్రాక్టీస్ ఆయన చేసింది. అది ఆలోచన పూరిత భావాలను తరచి చూసుకుంటూ ఆయన ప్రతి ఆలోచనని ఏమొస్తుందో, ఎలా వస్తుందో, ప్రతి దాన్ని ప్రతి క్షణం తరచి చూసుకుంటూ ఎలాంటి ఆలోచన వచ్చింది, ఎలాంటి భావన కలుగుతుంది అనేది ఆయన తరచి చూసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ ఎక్కడి దాకా వెళ్ళిపోయారంట, నిర్వాణము పొంది ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఇంకా ఏమేమి సాధించారు చూడండి. భౌతిక ప్రపంచాన్ని, ఇంకా మరణాన్ని జయించాను అని వివరిస్తారు. తన భౌతిక శరీరాన్ని మనసు స్థాయికి తీసుకువెళ్ళిపోయి, మన భౌతిక శరీరము ఎంతుంది, 5 అడుగులో 6 అడుగులో మన కంటికి కనిపించే స్థితిలో. కానీ మనసు స్థాయికి తీసుకెళ్ళిపోతే మన మనసులో మనము ఒక చీమ అనుకుంటే చీమలాగా అయిపోతాము, ఒక చిన్న జీవి అనుకుంటే అలా జీవిలాగా అయిపోతాం. ఆ స్థితికి ఆయన తీసుకెళ్ళిపోతారట. మనస్థాయికి తీసుకువెళ్ళి చైతన్యము శక్తి యథావిధిగా ఎరుక కలిగి ఉండి, నీవు చీమ అయిపోయినా, దోమ అయిపోయినా, పాము అయిపోయినా సేమ్ విశ్వం మాస్టర్ అదే స్థితిలో ఉంటారు. అక్కడ నారాయణ మాస్టర్ కూడా అదే స్థితిలో ఉంటారు. అంతే చైతన్యము, అంతే శక్తి ఉండి ఎరుక కలిగి ఉండి సంపూర్ణ స్వేచ్ఛతో, అక్కడ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి స్వేచ్ఛ ఉంటుందట. సృష్టిలోని ఎటువంటి విషయాన్నైనా అపారమైన అనుభూతితో, అక్కడ కూడా అపారమైన అనుభూతితో, నీవు అక్కడ సినిమా చూసినా కానీ సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అనమాట. అపారమైన అనుభూతితో తెలిసిన దాన్ని తెలియనట్లు చేస్తూ, అక్కడ నుంచి మీ ప్రయాణం ఎట్లా ఉండాలో చెప్తున్నారు. ఆ స్థితిలో కూడా స్వేచ్ఛగా ఉండి ఎలాంటి ప్రయాణం చేయాలి, తెలిసిన దాన్ని తెలియనట్లు చేస్తూ కొనసాగుతూ, తెలియనట్లు చేయాలి. ఇది నాకు తెలియదు, ఇది నాకు తెలియదు, ఇది నాకు తెలియదు, తెలియనిది తెలియనట్లు చేస్తూ కొనసాగుతూ ఉండే ఒక మార్గాన్ని గ్రహించుకున్నాడు. ఇది నాకు తెలిసింది కాదు, ఇది నాకు తెలిసింది కాదు, నాకు తెలిసింది ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏదో ఉంది అని అలా కొనసాగిస్తూ ఒక మార్గాన్ని గ్రహించారని, ఈ విధానాన్ని గుర్తుంచుకోండి, అండర్లైన్ పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో రాశారు. అధిరోహణం ఇంగ్లీష్ లో ఏం చెప్పారు సార్? అధిరోహణాన్ని అసెన్షన్. ఎస్, అధిరోహణం అని పేర్కొన్నారు. ఆ అసెన్షన్ జరగాలి, ప్రతి ఒక్కరూ ఆ అధిరోహణాన్ని కొనసాగించాలి అని ఆయన చెప్పారు. తాను ఇంకా ఎంత మాత్రము ఈ భౌతిక శరీరానికి పరిమితమై లేనన్న వాస్తవంతో, మనకు కంటికి కనిపించే ఈ భౌతిక శరీరానికి పరిమితులు ఉన్నాయని ఆయన గ్రహించేశారు. లిమిటెడ్ వెర్షన్ ఇది. ఈ బాడీ ఇప్పుడు మనకు కనిపించేదంతా కూడా చాలా లిమిటెడ్. మనకు వచ్చే ఆలోచన లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది, మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయి, మన నాలెడ్జ్ కూడా లిమిటెడ్ గా ఉంది అని ఆయన గ్రహించిన తర్వాత, ఇంతకన్నా ఏదో ఉంది, ఇది నేను కాదు, ఈ శరీరం నేను కాదు, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కాదు,
ఇప్పటిదాకా నా దగ్గర ఉండే నాలెడ్జ్ కూడా నేను కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదని ముందుకెళ్ళిపోయి ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని వివిధ రూపాలలో సందర్శిస్తుంటారు. ఇది కాదు, నా కంటికి కనపడేది కాకుండా ఆయన వివిధ స్థాయిలలో వెళ్ళి ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నారు. మచ్చుకకు ఆయన తరచు తాను గాలిలా ఉండి, ఎలాంటి ప్రాక్టీస్ అయింది, గాలిలా మారిపోతారు. గాలిలా మారిపోయి మబ్బులను తోస్తున్నట్లు వెళ్ళి ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఆ మబ్బుల్ని, మేఘాల్ని గాలి ఏం చేస్తుంది, అలా నెడుతుంది, తోస్తున్నట్లు. మరియు ఒక ఉదయమో, ఒక సన్ రైజ్ టైంలో, లేక ఒక అపరిచయస్తుడో, లేక వచ్చే పోయే నాగరికతలను గమనిస్తూ వీధులలో తిరగాడే బిచ్చగాడిగానో, ఒకటేమిటి, మీ చైతన్యం సాహసించి ఊహించగల దేనిగానైనా ఉండగలనని అంటుంటారు. మనం ఏ విధంగా అనుకుంటే ఆ విధంగా మారిపోవచ్చని మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారు చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. రామ్తా తన బోధనలను అందజేసే పద్ధతిని ఛానలింగ్ అని అంటారు. దాని గురించి విస్తారంగా తెలుసుకోవాలి మనం, అసలు ఏం జరుగుతుందని. ఆ ఛానలింగ్ దగ్గరే మనకు జ్ఞానోదయం కలగాలి. ఆవిడ బాడీని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆవిడ బాడీలోకి వచ్చి, ఆవిడకి ఏమీ తెలియదు, అంటే ఆవిడ ఆధీనంలో ఏం ఉండదు, ఆవిడ ఉండదు అసలు. అది ఎట్లా పాసిబుల్ చూడండి. అంటే పరకాయ ప్రవేశం. ఆయన ఆ మేడంలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసి ఆయన చెప్పదలుచుకున్న జ్ఞానాన్ని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. పరకాయ ప్రవేశం ద్వారా జరుగుతుంది. కనుక ఈ ఛానలింగ్ మాధ్యమం అన్న దానికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది. ఇక్కడ వారధిగా ఉన్నవారు వచ్చిన చైతన్యానికి, వచ్చిన చైతన్యం ఎవరిది, మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారి చైతన్యానికి శ్రోతలకు మధ్యవర్తిగా ఉండరు. వాళ్ళకి తెలియదు అసలు ఈ బాడీలో ఉన్నది ఇప్పుడు ఎవరు, రామ్తా మాస్టర్. ఆ మేడం బాడీలో ఎవరుంటారు, రామ్తా మాస్టరే ఉంటారు, మాస్టర్ టీచరే ఉంటారు. ఆమెకి సంబంధమే ఉండదు. అప్పుడు ఆమె ఎక్కడుంది, మీ మేధస్సుకి పదును పెట్టండి. ఎవరైతే సాధన చేస్తున్నారో వాళ్ళు పదును పెట్టండి. బాడీలో ఆవిడని టెస్ట్ కూడా చేశారు, డిఎన్ఏ టెస్ట్ కూడా చేశారు. శాంపిల్స్ అన్ని కూడా ఆవిడవి కాదు, డివైన్, వేరే అవన్నీ. శ్రోతలకు మధ్యవర్తిగా ఉండరు. వారధిగా ఉన్న వ్యక్తి ఒక భావాతీత, అచేతన స్థితిలో ఉండకుండా వారు తమ శరీరాన్ని పూర్తిగా వదిలేసి, ఏ స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళు, మనం అనుకున్నట్టు డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మన కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది అని అనుకుంటాం కదా, మనకు తెలియదు. అయినా కానీ నిద్రపోయినప్పుడు అన్కాన్షియస్ స్టేజ్ లో ఉంటాము. అయితే మనకు సంబంధించినంత వరకు అన్ని క్రియలు మన కాన్షియస్నెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనకు తెలిసిన మన సోల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అవేకనింగ్ లో ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఏం జరుగుతుందో. భావాతీత అచేతన స్థితిలో ఉండకుండా ఆ స్థితి కూడా దాటిపోయి, మనం డీప్ స్లీప్ లో ఉండేటటువంటి ఆ అచేతన స్థితిని కూడా దాటిపోయి, వారు తమ శరీరాన్ని పూర్తిగా వదిలేసి, ఆల్మోస్ట్ మన భాషలో చెప్పాలంటే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఆవిడ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆవిడ కాన్షియస్నెస్ పక్కకి వెళ్ళిపోయి పూర్తిగా వదిలేసి ఆ చైతన్యాన్ని తమ శరీరంలోకి అనుమతిస్తూ, అంటే బయట ఉండి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఎస్, నా బాడీలోకి మీరు రండి మాస్టర్ అని. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ క్రియేషన్ మాస్టర్. ప్రాసెస్ ఇక్కడ కదా మనం నాలెడ్జ్ పెట్టాలి. చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏం తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. ఎస్, చూడండి, ఆ శరీరంలోకి ఆ చైతన్యాన్ని తమ శరీరంలోకి అనుమతిస్తూ అన్ని శరీర కదలికలు, సమస్తమైన పనుల మీద పూర్తి స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇస్తారు. ఆ బాడీ మొత్తం వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేస్తారు. జేజెడ్ నైట్ ని వారధిగా ఉపయోగించి రామ్తా వచ్చినప్పుడు మాస్టర్ లోపలికి, బాడీ లోపలికి రామ్తా మాస్టర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి. కళ్ళు తెరవటం, నడవటం, నాట్యం చేయటం, తినటం,
త్రాగటం, నవ్వటం, మాట్లాడటం, విద్యార్థులతో అక్కడ క్లాస్ చెప్తుంటారండి. రామ్తా స్కూల్ ఆఫ్ ఎన్లైటన్మెంట్ జేజెడ్ నైట్ గారి ద్వారా ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆ క్లాసెస్ నేరుగా రామ్తా మాస్టర్ అక్కడ టీచింగ్ చేస్తారు. అవన్నీ ఆ ఇలా హావభావాలన్నీ కూడా, ఆ యాటిట్యూడ్ అంతా కూడా క్లియర్ గా మనకి స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. నవ్వటం, మాట్లాడటం, విద్యార్థులతో స్వయంగా సంభాషిస్తూ రామ్తా మాస్టర్ మనతో మాట్లాడుతుంటే ఎలా ఉంటుంది? సో వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా. జేజెడ్ నైట్ గారి బాడీలో రామ్తా మాస్టర్ ఉండి మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే అద్భుతం. ఆ ఫీలింగ్ చూడండి ఎట్లా ఉందో. మాట్లాడుతూ ఉంటే స్వయంగా సంభాషిస్తూ నేర్పించడం మొదలైన పనులను చేయగల సామర్థ్యం కలిగి ఉండేవారు. అవన్నీ ఆ బాడీలో ఉండి చేస్తున్నారు. అద్భుతం కదా. ఆయన తన సందేశాలను ఇవ్వడానికి జేజెడ్ నైట్ ను మాత్రమే తన వారధిగా ఎంచుకున్నారు. ఎస్ మాస్టర్, ప్లీజ్. రామ్దాస్ చాయిస్ టు ఛానల్ హిస్ మెసేజ్ త్రూ ఏ ఉమన్. రామ్దాస్ చాయిస్ టు ఛానల్ హిస్ మెసేజ్. ఇది ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే, మన మాయాబజార్ సినిమాలో శశిరేఖ బాడీలో ఘటోత్కచుడు ఎలా ప్రవేశించాడు, అది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు కావాలంటే. చెప్పొచ్చు. సేమ్ ఆ విధంగానే హావభావాలు అన్ని మొత్తం. Ramtha's choice to channel his message through a woman rather than by using his own physical body is making the statement that God and the divine are not the prerogative of men alone, and that women are worthy expression of the divine, capable of genius and of being God realized. It is also asserting that what is important in his philosophy is not the worshipping of the messenger or a face or an image, which caused the collapse of so many efforts to enlighten in the past, but to listen to the message itself. It is also making the statement that the true essence of the human person is not limited to the physical body or a specific gender. The phenomena of channeling is made possible, therefore, within the framework of Ramtha's system of thought. In other words, channeling as it happens in the person of J.J. Knight is possible only if Ramtha's teachings are true. The veracity of this phenomena points to the truth of Ramtha's message. This is an important point to consider because the advance of science has developed tests and equipment that can scrutinize this phenomena and study it from a physiological, neurological, and psychological point of view. Scientific techniques now exist to study the phenomena of channeling by J.J. Knight and to rule out the possibility of fraud. These scientific studies took place in 1996 when a distinguished panel of 12 scholars comprised of scientists, psychologists, sociologists, and religious experts studied J.J. Knight before, during, and after channeling Ramtha. After they conducted their scientific research studies using the latest technology and equipment available, they concluded that the readings taken from J.J. Knight autonomic nervous system responses were so dramatic that they categorically ruled out any possibility of conscious fakery, schizophrenia, or multiple personality disorders. Yes. రామ్తా తన సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి తన భౌతిక దేహం కాక ఒక స్త్రీని ఎన్నుకోవటం ద్వారా ఆ దైవం, ఆ రామ్తా మాస్టర్, ఆ రామ్తా దైవం, భగవంతుడు కేవలం పురుషులకు మాత్రమే పరిమితమైన ఆ సెలక్షన్ కూడా చూడండి. కేవలం ఒక లేడీని తీసుకోవడానికి
మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారికి ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం, ఉద్దేశం ఏమైందంటే, భగవంతుడంటే కేవలం పురుషులకు మాత్రమే అన్న భావనని తుడిచిపెట్టడానికి, స్త్రీలు కూడా ఆ దివ్యత్వాన్ని వ్యక్తపరచగల సామర్థ్యం కలిగి కేవలం పురుషులకు మాత్రమే పరిమితమైన వాడు కాదు, భగవంతుడు పురుషులకు మాత్రమే పరిమితమైన వాడు కాదు అని, స్త్రీలు కూడా ఆ దివ్యత్వాన్ని వ్యక్తపరచగల సామర్థ్యం కలిగి దేవుడిని తెలుసుకోగల మేధా సంపత్తిని కలిగి ఉంటారు అని తన ఉద్దేశ్యంగా స్పష్టీకరించారు. ఆయన ఉద్దేశాన్ని స్పష్టీకరించారు. తన తత్వంలో ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం, దూతనో అతని ముఖాన్నో లేక ప్రతిరూపాన్నో పూజించడం కాకుండా, గుర్తుపెట్టుకోండి, దూతని, అందరూ దూతలే, ఈ భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దూతల్లాగే పనిచేశారు. కేవలం తన తత్వంలో ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం, దూతనో అతని ముఖాన్నో లేక ప్రతిరూపాన్నో పూజించడం కాకుండా కేవలం ఆ సందేశాన్ని మాత్రమే వినవలసి ఉన్నది అన్న విషయం గతంలో కేవలం ఆ విషయం ఎరుకపరచడానికి చేసిన అనేక ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. ఎంతో మంది ట్రై చేశారు. ఇప్పుడు జేసెస్ మాస్టర్ వస్తే జేసెస్ ని పట్టుకుంటారు, ఆదిశంకరాచార్యులు వస్తే ఆదిశంకరాచార్యులను పట్టుకుంటారు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వస్తే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని పట్టుకుంటారు. ఇక్కడ రూపం కాదు, మాస్టర్ ఏం చెప్పదలుచుకున్నారంటే, బియాండ్ దట్ నాలెడ్జ్, ఆ రూపానికి ఆవల కూడా ఉన్నటువంటి ఆ సృష్టికర్తని పట్టుకోమని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడిని పట్టుకోమంటున్నారు. భగవంతుడు అంటే రూపం కాదు, మనము పెట్టుకున్నటువంటి, మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ రూపాలు కూడా అందులో నుంచి వచ్చినటువంటి ఒకానొక పార్శ్వము, ఒకానొక జ్ఞానమే. అసలైతే ఆ రూపానికి ఆవలున్నటువంటి, ఉదాహరణకి శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస వారు కాళికామాతని రూపం ద్వారా భక్తి మార్గంలో సేవించారు. చివరికి గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత, త్రైలింగ స్వామి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రూపాన్ని కూడా వదిలేసేయమని చెప్తారు. కాళికామాతను కూడా వదిలిపెట్టు, ఆ రూపాన్ని వదిలిపెట్టిన తర్వాత చూడు ఏం జరుగుతుందో, అప్పుడు నువ్వు అన్లిమిటెడ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతావు. ఒక గాజు పెంకు తీసుకుని ఇక్కడ ఆజ్ఞాచక్రంలో గట్టిగా ఇక్కడ పెట్టు, ఇక్కడ దృష్టి పెట్టు, ఇక్కడ దృష్టి పెట్టు, ఫోకస్. ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే చెప్తున్నారో రామ్తా మాస్టరు, అది త్రైలింగ స్వామి గారు రామకృష్ణ పరమహంస గురుదేవులకి ప్రాక్టీస్ చేయించారు. ఇక్కడ పెట్టు, ఇక్కడ పెట్టు, చూడు, ఆ రూపాన్ని కూడా వదిలిపెట్టు అని చెప్పి చేయించారన్నమాట. అప్పుడు ఆ రూపాలన్నీ పడిపోయిన తర్వాత కనపడేది అసలైన భగవంతుడు. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ సాధన కావచ్చు, మనకు తెలిసిందంతా కూడా కేవలం కొంత మాత్రమే. రూపాలన్నీ పడిపోతాయి చివరికి. రమణ మహర్షుల వారు కూడా ఏమంటారంటే, తీసేయి, మౌనం, ఆ చిదానంద రూపాన్ని పట్టుకోమని చెప్తారు. అప్పుడు అక్కడ నీకు అసలైన భగవంతుడు కనిపిస్తాడని చెప్తున్నారు. అది ఇది వరకు ఎంతమంది ప్రయత్నించినా ఏమంటున్నారు, దాన్ని పట్టుకోకుండా ఇక్కడ దాకే ఆగిపోతున్నారు. ఉదాహరణకి ఏదో ఒక గురువు బయలుదేరి వస్తారు, ఆయన మీరే దైవాలంటారు అని చెప్పిన తర్వాత ఆహా హాయిగా మన చేత ధ్యానం చేయిస్తారు. వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం, ఈ మాస్టర్ బాగా చెప్తున్నారని ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటాం, కానీ ఆయన పట్టుకోమన్న పదాలని పట్టుకోరు, ఆయన పాదాలని పట్టుకుంటారు, అక్కడే ఆగిపోతారు. ముందుకెళ్ళమని చెప్తున్నారు. అందుకే నా పేరు కూడా అవసరం లేదు అని రామ్తా మాస్టర్ చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ రామ్తా మాస్టర్, లవ్ యూ. చూడండి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, దూతనో అతని ముఖాన్నో లేక ప్రతిరూపాన్నో పూజించడం కాకుండా కేవలం ఆ సందేశాన్ని మాత్రమే వినవలసి ఉన్నది. ఎవరైతే సందేశాలు చెప్పి ఈ పుస్తకాలు తయారు చేస్తారో ఆ పుస్తకాలు తయారు చేసిన వాళ్ళని పట్టుకుంటారు, కానీ ఆ సందేశాన్ని పట్టుకోరు. ఆ సందేశంలో ఏముంటది, నేరుగా భగవంతుడికి మనకి ఉన్నటువంటి అనుసంధానం చేసేటటువంటి ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, అందులో విషయం ఉంటుంది, ఆ విధానం ఉంటుంది. దాన్ని పట్టుకోకుండా ఎవరైతే చెబుతారో వాళ్ళని పట్టుకుంటారు. అది పట్టుకోకూడదు.
గతంలో కేవలం ఆ విషయం ఎరుకపరచడానికి చేసిన అనేక ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. ఇంతకుముందు చాలా మంది ఈ విషయాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు, అవన్నీ విఫలమయ్యాయి. మానవ వ్యక్తిత్వం యొక్క వాస్తవికత ఈ భౌతిక శరీరానికి కానీ లింగ వ్యత్యాసానికి కానీ లోబడి లేదన్న విషయం కూడా స్పష్టమవుతోంది. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇది బాడీ లెవెల్లో ఇప్పుడు మనకు కనబడే స్థితిలో మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నామో అది ఆ లెవెల్ కి సంబంధించింది కాదు, దానికి మించింది ఉంది అని మాస్టర్ చెప్తున్నారు. వ్యక్తిత్వం యొక్క వాస్తవికత ఈ భౌతిక శరీరానికి కానీ లింగ వ్యత్యాసానికి కానీ, అంటే ఆడమగ తేడా కూడా లేదనమాట, లోబడి లేదన్న విషయం కూడా స్పష్టమవుతుంది. కాబట్టి రామ్తా ఆలోచన వ్యవస్థకు అనుగుణంగానే ఈ అత్యద్భుతమైన వారధి ప్రక్రియ అనేది సాధ్యపడింది. అందుకనే ఇది సాధ్యమైంది. మనకు ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తున్నారు. ఆ బాడీలోకి ఎంటర్ అయిపోయి, ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే రామ్తా బోధనలు వాస్తవాలు అవ్వటం వల్లనే జేజెడ్ నైట్ అనే వ్యక్తి యొక్క వారధి ద్వారా ఇదంతా జరుగుతుంది. వాస్తవాలు కాబట్టే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. రామ్తా సందేశంలో ఉన్న వాస్తవికత ఈ అద్భుత ప్రక్రియలో ఉన్న ఔచిత్యమే సూచిస్తుంది. ఇది దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం. ఇదే ఎగ్జాంపుల్, ఆయన చేస్తున్నదే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, అదే సక్సెస్ అయింది. ఎందుకు? ఈ ప్రక్రియలో ఉన్న ఔచిత్యమే సూచిస్తుంది. ఇది దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏమేం చేశారు చూడండి. అంత ఈజీగా వదిలిపెడతారేంటి? వదిలిపెట్టలే. ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం శాస్త్రాల కోణం నుంచి బాగా పరిశీలించి అధ్యయనం చేయవచ్చు. జేజెడ్ నైట్ ద్వారా జరుగుతున్న ఈ అద్భుత మాధ్యమం ప్రక్రియను ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న శాస్త్ర పరిజ్ఞానం ద్వారా అధ్యయనం చేసి ఇందులో ఎటువంటి మోసానికి తావు లేదు అన్నది నిరూపించే అవకాశం ఉంది. శాస్త్రజ్ఞులు, మానసిక శాస్త్రవేత్తలు, సహజ శాస్త్రజ్ఞులు, మత నిపుణులతో కూడుకుని ఉన్న 12 మంది విశిష్టమైన వ్యక్తుల ఆధ్వర్యంలో ఏం జరిగిందో చూడండి. 12 మంది విశిష్టమైన వ్యక్తుల ఆధ్వర్యంలో 1996లో రామ్తా జేజెడ్ నైట్ ద్వారా మాధ్యమంగా విచ్చేయడానికి ముందు తర్వాత జరుగుతుండగా ఆమెను అధ్యయనం చేశారు. మన వాళ్ళు అంత సామాన్యంగా ఏమి వదిలిపెట్టలే. 1996లో ఈ ఛానలింగ్ మాధ్యమాన్ని ఆవిడ శరీరంలోకి ఏ విధంగా ఆయన వచ్చి వెళుతున్నారో, ఎంతమంది? 16 మంది. ఎలాంటి వాళ్ళు? మత నిపుణులు. ఎవరెవరో చూడండి. శాస్త్రజ్ఞులు, మానసిక శాస్త్రవేత్తలు, సమాజ శాస్త్రజ్ఞులు, మత నిపుణులతో కూడుకుని ఉన్న 12 మంది విశిష్టమైన వ్యక్తుల ఆధ్వర్యంలో 12 మంది విశిష్టమైన వ్యక్తులు అప్పటికి ఆ సొసైటీలో అప్పటికి ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి ఆ 12 మందిని, ది బెస్ట్ పీపుల్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఏ విధంగా చేశారు? రామ్తా మాస్టరు ఈవిడ లోపలికి రాకముందు, వచ్చిన తర్వాత, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈవిడ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అని మొత్తం అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టి మరి చూశారట. విచ్చేయడానికి ముందు అంటే ఆయన రాకముందు, తర్వాత, వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఉంది, జరుగుతుండగా, వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుండగా అధ్యయనం చేశారు, స్టడీ చేశారు. చేసి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత ఆధునిక పరికరాలు, శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల ద్వారా జేజెడ్ నైట్ పై పరిశోధాత్మక అధ్యయనాలు గావించి అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి స్వయం ప్రతిపత్తి, నాడీ వ్యవస్థలో నమోదైన ఫలితాల వైవిధ్యత, ఎరుకతో మోసం చేయటం, మానసిక రుగ్మత లేక భిన్న వ్యక్తిత్వ దోషాలు వంటివి లేవని స్పష్టంగా తేల్చి చెప్పారు. మామూలుగా ఇలాంటి వ్యవహారాలు చేస్తే ఈమెకి మతి భ్రంశం చెందింది అంటారు, ఎవరైనా కానీ పిచ్చి పట్టింది అంటారు.
ఈమెకు తెలియకుండా మాట్లాడుతుంది అంటారు. కానీ ఆవిడ ఆ పరీక్షలన్నిటిని తట్టుకుని ఈ 12 మంది ఉన్నతమైనటువంటి శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి ఆ స్థితిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా తేల్చి చెప్పారు, ఈవిడ ఏమి మోసం చేయట్లేదు, ఈవిడికి ఏమీ తెలియదు, ఇది ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానము, ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకం నుంచి వస్తున్నటువంటి జ్ఞానమని తేల్చి చెప్పారు. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మనం ఈ జ్ఞానాన్ని ఇంతటి ఎరుకతో అంగీకరించి ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. మన లోపలికి అంతే స్వచ్ఛతతో మన లోపలికి అంగీకరించాలి. నెక్స్ట్ మాస్టర్. ఇక్కడ కదా, రామ్తా goes to great lengths. Ramtha goes to great lengths to make his whole audience move at the same pace of understanding. He insists continuously on the importance of the students articulating and explaining to each other each segment of the teaching. This ensures that the whole audience is grasping the teaching and allows Ramtha to more powerfully address the specific background and level of understanding of the people listening to him. Sometimes he engages the audience in deep philosophical contemplation of a specific subject, and at other times he uses dramatization to empower his message. Yes. రామ్తా తన శ్రోతలు మొత్తం ఒకే అవగాహన శైలితో ఉండడానికి ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలకు వెళ్తారు. ఇప్పుడు విశ్వం మాస్టర్ ద్వారా వెళ్తున్నటువంటి మెసేజ్ ఏంటంటే, అందరికీ ఈ జ్ఞానము ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలోకి వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. రామ్తా తన శ్రోతలు మొత్తం ఒకే అవగాహన శైలితో ఉండడానికి ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలకు వెళ్తారు. తన బోధనలలోని ప్రతి భాగాన్ని విద్యార్థులు ఒకరితో ఒకరు వివరించుకుంటూ స్పష్టంగా భావాలను వ్యక్తపరచుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి ఎప్పుడూ నొక్కి చెబుతూ ఉంటారు. వీరి ద్వారా శ్రోతలందరూ తన బోధనలను ఒకే విధంగా గ్రహించగలుగుతూ వారి వారి అవగాహన స్థాయిలు స్పష్టమైన సంస్కారాలను అనుసరించి రామ్తా శక్తివంతంగా బోధించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కొన్నిసార్లు తన శ్రోతలను ఒక ఖచ్చితమైన అంశం గురించి తత్వశాస్త్ర లోతులలోకి తీసుకువెళతారు. ఇంకొన్నిసార్లు తన సందేశానికి బలం చేకూర్చడానికి నాటకీయమైన పద్ధతులను అవలంబిస్తుంది. ఎస్, హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉన్న ఈ స్థితిలో ఇప్పటిదాకా మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారి జ్ఞానాన్ని నారాయణ మాస్టర్ ఇంగ్లీష్ లో చదువుతుండగా, విశ్వం మాస్టర్ తెలుగులో చదువుతుండగా ఆ జ్ఞానాన్ని మీరు ఆకలింపు చేసుకోవడానికి, అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఒక్క నిమిషం అదే స్థితిలో ఉండండి. ఒక్క నిమిషం హాయిగా ప్రశాంతంగా అలాగే ఉండండి. అన్నింటినీ యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఈ ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అందించడానికి మన వద్దకు వచ్చినటువంటి రామ్తా మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారికి మనం సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. హృదయంలో ఆయనకి పీఠం వేసి కూర్చోబెడదాం. ఎంత ప్రేమ చూడండి. ఆ దైవానికి మనం వినమ్రంగా ప్రణమిల్లుదాం, సరెండర్ అవుదాం. మనకు ఏమి తెలియకపోయినా
మై డియర్ మాస్టర్ టీచర్ రామ్థా, నాకు ఈ విషయం తెలియదు, దీనిని నాకు తెలియచేయండి, దీని నుంచి నేను ముందుకు వెళ్ళాలి, నాకు ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి అని నిస్వార్థంగా ఒక చిన్న పిల్లవాడు అమ్మని ఏ విధంగా అడుగుతాడో ఆ విధంగా అడగండి. ఈ రోజు నుంచి ఇదే ప్రాక్టీస్. మీకు ఏది అవసరమైనా నిస్వార్థంగా, నిజాయితీగా, నిబద్ధతతో, ధర్మబద్ధంగా మీరు ఈ రోజు నుంచి సత్యం వైపు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇదే ప్రాక్టీస్, ఇదే సాధన. కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత మేలుకుని ఉండాలి, నిద్రపోకూడదు. నిద్రపోవడం అంటే ఎరుకలో లేకుండా పనులు చేయటం, పరధ్యానంతో ఉండడం. కళ్ళు తెరిచి ఉంటాం, అన్ని చేస్తుంటాం, కానీ ఏ కూర తింటున్నామో తెలియదు, అందులో ఏముంటుందో తెలియదు, మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది. అలా కాదు, చాలా పూర్తి ఎరుకలో ఉండాలి. ఏం చేస్తున్నామో ఆ పని మీదనే శ్రద్ధ పెట్టి ఎరుకతో ఉండి ఆ పని చేయండి. అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని మనం పొందబోతున్నాం. మనకి నేర్పించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. 2 మాస్టర్లు మనకి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మహావతార్ బాబాజీ 1000 సార్లు పిలవండి, నేను వస్తానని చెప్పారు. మీరు ఎందుకు ఉపయోగించుకోవడం లేదు? రామ్థా మాస్టర్ ఏమంటున్నారు? నేను నేర్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఏనంటున్నారు. మరి ఎందుకు ఉపయోగించుకోవడం లేదు? టీచర్లు లేకనా? టీచర్లు కావలసినంత మంది ఉన్నారు. మనం సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు టీచర్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. శిష్యుడు సిద్ధమైనప్పుడు గురువు తనంతట తానే ప్రత్యక్షం అవుతాడు. తక్షణమే, ఆన్ ది స్పాట్, అప్పుడే వస్తాడు. నువ్వు ఎప్పుడు ఆహ్వానించకపోతే ఎలా వస్తారు? కనుక మై డియర్ మాస్టర్స్, ట్రస్ట్ ఇన్ యూ, బిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్, లవ్ యువర్ సెల్ఫ్. నాలోనే అనంతమైన శక్తి దాగి ఉంది, అద్భుతమైన శక్తి దాగి ఉంది. నాలోని దైవ శక్తిని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. నేను పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని, సంపదని, ఆనందాన్ని కలిగి ఉన్నాను. నాలో సమస్తము ఉంది, సర్వశక్తులు ఉన్నాయి. ఎస్, ఆ పరమాత్మే తండ్రిగా వచ్చాడు. ఇప్పుడు ఆ పరమాత్మే గురువుగా వచ్చాడు. నీకు ఏం కొలువా? నీకు మరణమే లేదని చెప్తున్నారు. 2 మాస్టర్లు అదే చెప్తున్నారు. మహావతార్ బాబాజీ అదే చెప్పారు, రామ్థా మాస్టర్ కూడా అదే చెప్తున్నారు. నీకు మరణమే లేదు. అంతటి ఉన్నతమైనటువంటి శక్తిని మనలో ఉంచుకుని చిన్న చిన్న వాటికి మనం ఆలోచిస్తున్నామంటే మనం ఇంకా అధిరోహణం చేయాలి. చివరి 30 సెకండ్లు. ఆ జ్ఞానాన్ని అలాగే మీ అంతరంగంలో స్థితం చేసుకుని కళ్ళు తెరిచినప్పుడు కూడా ఇది ఇలాగే ఇంతే ఎరుకతో ఉపయోగించుకునే శక్తిని కలిగి ఉండాలన్న సంకల్పంతో బయటికి రండి. ధ్యానం చేసినప్పుడు హాయిగా ఉంటుంది, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు, నాలెడ్జ్ తీసుకుంటున్నారు. అయినప్పటికీ అదంతా కూడా అంతే ఎరుకతో కళ్ళు తెరిచినప్పుడు కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నప్పుడు, ఆచరించేటప్పుడు అంతే ఎరుకతో అడుగు వేయాలి. ప్రతి మాట అలాగే ఉండాలి, ప్రతి ఆలోచన అంతే జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఎస్, లాస్ట్ 10 seconds.
ఒక్కటే స్థితిలో ఉండడానికి, ఎరుకలో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. నెమ్మదిగా చేతులు విడదీసి కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి. కళ్ళ మీద పెట్టుకుని 5, 4, 3, 2, 1, 0. హాయిగా నవ్వుతూ మీ చేతులను చూస్తూ కళ్ళు తెరవండి. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. లవ్ యూ. ఎస్, ఇప్పుడు మాస్టర్ టీచర్ ఇవాళ రామ్తా గారు ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారు. అదేంటో చెప్పగలరా? ఏమర్థమైంది చెప్పండి. ఇందులో ఇవాళ ఏమర్థమైంది, ఏం అవగాహన చేసుకున్నారో చెప్పండి, చూద్దాం. Divining masters, all of you. Yes ma, please. ముందుగా విశ్వం ద్వారా మాస్టర్స్ ను పొందినందుకు మాస్టర్స్ కి మొదట పాదాభి వందనములు. గ్రేట్ మాస్టర్స్. అది వింటూ ఉంటే మొత్తం బాడీ మొత్తం ఒక తిమిరిలాగా ఉండడం జరిగింది మాస్టర్. ఆ పరమాత్మ ఏదో ఒక రూపంలో మనకి, ఎవరి ఒక రూపంలో మనకి అగుపించడం, వినిపించడం జరుగుతుంది. సో పరమాత్మ నేను ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి మనకు మాస్టర్ల రూపంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి, అది 12 మెంబర్స్ టెస్ట్ చేసి, అది DNA టెస్ట్ చేసి, నిజంగా గ్రేట్ మాస్టర్. అవి చేసి అలా చేసి కూడా వాళ్ళు ఆ వ్యక్తి కాదు అని చెప్పేసి నిరూపించడం జరిగింది కదా మాస్టర్. నిజంగా గ్రేట్. అంటే మనకు మాస్టర్ల ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది, ఆ పరమాత్మని డైరెక్ట్ మనకి ఇస్తున్నారు. కాబట్టి అదిని చక్కగా తీసుకొని మనం పరమాత్మని దర్శించుకోవచ్చు, పరమాత్మలో మనం లీనం కావచ్చు, మోక్ష మార్గాన్ని, ముక్తిని మనం పొందొచ్చు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మాస్టర్. ఎక్సలెంట్, వండర్ఫుల్. నిజంగా మాస్టర్ అసలు ఇప్పటివరకు ఇంకా బాడీ షేక్ అవుతూనే ఉంది. అబ్బా ఎంత గ్రేట్ మాస్టర్. అది గుండెలో కొంచెం ఇట్లా నొప్పిలాగా అనిపించింది. మీ గుండె హృదయంలో రామ్తా మాస్టర్ ని చేర్చుకోండి అనేసరికి అంటే అది కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. అప్పటి వరకు లేకుండే కొంచెం పెయిన్, కొంచెం సడన్లీ వచ్చి మీరు గుండెల్లో ఇట్లా పెట్టేసుకోండి రామ్తా మాస్టర్ ని అని చెప్పేసి అనగానే అది రిలీఫ్ అయింది. ఇట్లా ఎంత బాగుంది మాస్టర్, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. దీని సారాంశం ఏమిటంటే, ఈ సారాంశము ఒక రూపం కానీ ఇమేజ్ కానీ మనం వర్షిప్ చేయడం కాదు, వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఉండేటువంటి. మార్నింగ్ మాట్లాడండి మాస్టర్. నాకేమనిపించిందంటే అధిరోహణ అనే మెసేజ్ మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారు మనకి ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపించింది మాస్టర్. ఒక కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు మొత్తం వెలుగులాగే అనిపిస్తుంది మాస్టర్. అదే మాస్టర్, నాకు ఎప్పటికీ అలాగే అనిపిస్తుంది మాస్టర్. ఈ 2-3 రోజుల నుంచి కూడా, అంటే నుదురు దగ్గర కాకుండా మొత్తం వెలుగులాగా అనిపిస్తుంది మాస్టర్. మీరు అడిగారుగా మాస్టర్ ఏం మెసేజ్ ఇచ్చారంటే,
మనకు అధిరోహణ అనేది Yes. అది ఎట్లా అనేది ఆ మెసేజ్ ఇచ్చారు మాస్టర్ అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది మాస్టర్. Yes, correct. ఓకే మాస్టర్. Wonderful, wonderful. Thank you so much. Thank you మాస్టర్. Yes. Next. Yes. మీకు ఇది కొత్త విషయం కాబట్టి ఇప్పటిదాకా మనం మహావతార్ బాబాజీ వారి సందేశాలు విన్నాం. ఇప్పుడు రామ్తా మాస్టర్ని ఇన్వైట్ చేసి మాస్టర్ నాలెడ్జ్ని మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? మహావతార్ బాబాజీ ఏం చెప్పారంటే, మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా నేను వస్తాను, మీకు ఏ విధంగా సహాయం చేయడానికైనా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ప్రేమను పంచండి, సరళంగా ఉండండి, అందరినీ ఎరుకులోకి తీసుకురండి, సత్యాన్ని బోధించండి అని చెప్తున్నాను. అయితే ఇప్పుడు మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారు ఆ విధానాన్ని చెబుతున్నారు. ఆ మహావతార్ బాబాజీ చెప్పిన ఆ జీవితాన్ని, సందేశాన్ని, జీవించమని చెప్పినటువంటి సత్యాన్ని మరింత వివరంగా రామ్తా మాస్టర్ మనకి చెప్తున్నారు. అక్కడ మాస్టర్ టీచరే, ఇక్కడ మాస్టర్ టీచరే, అక్కడ గురువే, ఈయన గురువే. ఈయన గురువు మాత్రమే. ఏం చెప్తున్నారు? దైవాన్ని పట్టుకోమని చెప్తున్నారు. మనమే దైవాలమే, మనమే దైవాలం. ఆ దైవాన్ని పట్టుకోవడానికి ఈ విధంగా సాధన చేయండి. అధిరోహణం అనే ఒక పద్ధతిని మనకు, మార్గాన్ని మనకు చూపించారు. అధిరోహణంలో ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఉద్యోగం లేకపోతే ఒక వ్యవహారం ఇలా ఉంటుంది కదా. ఇది కాకుండా వేరే, ఇది నేను కాదు, అని అధిరోహించాలి. ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను, ఇది బాగుంది, ఆహా, ఇక్కడే ఉండిపోవడం కాదు, ఇది కాదు, ఇంకా ఉంది. అధిరోహించడం అంటే ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి వెళ్ళడం. ఇప్పటిదాకా ఒక విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నాం, ఒక జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నాం. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఇంకో స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళాలి. మాస్టర్ ఏం చెప్తున్నారు? ఇది కాదు, నాకు ఇంకా కావాలి, ఇది కాదు, నాకు ఇంకా కావాలి, అది నాకు ఇంకా కావాలి, 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 ఆ జ్ఞానం కావాలి, కావాలి తండ్రి అని ఆ భగవంతుడిని మనం అడుగుతూ వెళ్తే మాస్టర్ నుంచి మనకు అద్భుతమైన ఇది చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు. ఏ పనినైనా ఏ విధంగా సులువుగా, సునాయాసంగా, విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలో వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళని మనం అడిగినప్పుడు ఇస్తారు. బాబాజీ ప్లీజ్, నేను ఒక పని చేస్తున్నాను, నాకు ఎట్లా, వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. మనం ఏమంటుంటామంటే వాళ్ళని దేవుళ్ళని చేసేసి దూరం చేసేసాం. అలా కాదు. వాళ్ళు పిలిస్తే ఈ క్షణమే వచ్చి మనకు పాఠాలు నేర్పడానికి టీచర్లు అంటే వాళ్ళు కనబడరు, కనబడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఒక థాట్ రిలీజ్ చేసి, మాస్టర్స్ నేను ఇవాళ ఈ విధంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఈ పనిని ఏ విధంగా చేయాలి, నాకు ఆ జ్ఞానం ఇవ్వండి అని ఎప్పుడు ఎరుకుతూ ఉండి ముందుకెళ్ళాలి. చాలా సింపుల్. అసలు లైఫ్ చాలా సింపుల్ అండి. ఎంత సరళంగా ఉంటుందంటే అంత సరళంగా ఉంటుంది, అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీరేమీ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అలా ఒక ఫ్లో వెళ్ళిపోవడమే. మీరు తిరుమల దర్శనానికి వెళ్ళి మధ్యలో నిలబడుకుంటే నువ్వే నడవక్కర్లా, తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. అట్లా ఉంటుంది వ్యవహారం ఇక్కడ. అట్లా మనం ఆ వాటర్ లో పడితే వాటరే నిన్ను తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఒక ఫ్లోలో, ప్రవాహంలో కూర్చున్నారనుకోండి, ఆ వాటరే తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగా చాలా సరళంగా, సులభంగా ఉంటుంది ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం. రైట్? ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీకు ఏ విధమైనటువంటి అవగాహన కలిగిందో మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారిది మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. అది ఇతరులకి ఉపయోగపడుతుంది, మనకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్, చెప్పండి.
మీకు ఏది అనిపించిందో అది చెప్పండి. అది ఎంతవరకు మీరు అవగాహన చేసుకున్నారు అర్థమవుతుంది. గుడ్ మార్నింగ్ మాస్టర్. ఎస్ విజయ్ కుమార్ గారు ప్లీజ్. నారాయణ మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ చెప్పగానే షివరింగ్, అంటే ఇట్లా ఫస్ట్ మనం ధ్యానం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చెప్తారు కదా, ఆ వాక్యాలు చెప్పేటప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. అంటే అంటే ఏదో ఒక ఇట్లా పులకింత. తర్వాత సార్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం, మీరు దాన్ని మళ్ళీ తెలుగులో చదవడం. నేను అంటే ఈ రోజు అబ్జర్వ్ చేసింది రూపాన్ని కాదు, పరమాత్మని పట్టుకోమన్నారు. అది చాలా బాగా నచ్చింది మాస్టర్. రామకృష్ణ పరమహంస కాళీమాత, అది ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చాలా బాగుంది మాస్టర్. ఎస్, ఎక్సలెంట్, అద్భుతం. చూసారా? సో మీకు ఎంతవరకు అవగాహన వచ్చింది అనేది మీరు చెప్పడం ద్వారా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకు కూడా, మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది. సెషన్ లో ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ రామ్తా టీచర్ చెప్పినటువంటి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాస్ట్ లో విన్నర్ లేదు, స్టూడెంట్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ అభిప్రాయాలని షేరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పారు ఇప్పుడు ఇందాక. వాళ్ళకి ఎంతవరకు అర్థమైందో ఒకరికొకరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే అవతల వాళ్ళకి ఉన్న నాలెడ్జ్ అప్పుడు ఈక్వల్ అయిపోతుంది. ఎస్, మీకేం కలిగిందో ఇతరులతోటి షేర్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు. ఎంతవరకు ఆ నాలెడ్జ్ మీరు గెయిన్ చేశారో ఒకరికొకరు మాట్లాడుకుంటే నాకు ఇలా జరిగింది, నీకు ఇలా జరిగింది, ఓహో, సో ఈ రెండు కలిపితే ఇది. ఎస్, పద్మజ గారు చెప్పండి. అదే వాక్యాన్ని పట్టుకోవాలి, ఎవరు చెప్పారు అనేది కాదు, అందులో ఉన్న మీనింగ్ మెయిన్ మనకి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. ఆ గురువుల పాదాలు పట్టుకుంటారు మీరు, ఆ గురువు చెప్పేదాన్ని ముందు పట్టుకోవాలి అనేది చెప్పారు. అది బాగుంది మాస్టర్. ఎస్, వెరీ గుడ్. చూసారా? చూడండి పద్మజ గారు ఎంత చక్కగా అవగాహన చేసుకున్నారు. ఇప్పటిదాకా మనం అందరం ఏం చేసామంటే, ఎవరైనా వచ్చి భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే వెంటనే ఆయన పట్టేసుకోవడమే. అబ్బా గురువు గారు ఏం చెప్పారండి, ఎంత మంచి శ్లోకం చెప్పారు, దాన్ని ఎంత బాగా వివరించారు, ఎంత బాగా పాడారు, మంచి రాగంలో పాడారు అని ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటారు. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఆ పరమాత్మకి అందరూ బిడ్డలే, మనమంతా ఆయన్ని ప్రార్థించాలి, ఆయనకి దగ్గర అవ్వాలి, ఆయనని చేరుకోవాలని చెబితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఎవరైతే ఇక్కడ ఉండి చెప్పారో పరమాత్మ ఉన్నాడని ఈయన పాదాలు పట్టేసుకుంటాం. ఇక్కడున్న ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ఈయన చుట్టూ ఈయనకి భజనలు చేసుకుంటూ ఈయనకి సన్మానాలు చేసుకుంటూ తిరుగుతుంటాం. అక్కడి నుంచి ఆపేయండి, ఈ పనులన్నీ ఆపేయండి అని ఇప్పుడు రామ్తా మాస్టర్ వచ్చి ఎవరిని మీరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ఈయన పట్టుకోండి, పరమాత్మని పట్టుకోండి, ఆ దైవాన్ని పట్టుకోండి అని చెప్తున్నారు. ఎస్, ఎక్సలెంట్ మా, అద్భుతం. నీలిమ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. సామ్రాజ్యం గారు ప్లీజ్. నమస్కారం అండి అందరికీ. ఇదివరకు మనం తెలుసుకుంది ఏంటంటే పునరపి జననం పునరపి మరణం అనే దాన్ని పట్టుకుని దాంతోనే మనం ఊగిసలాడుతూ కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాం. కానీ ఈ రామ్తా మాస్టరు అందరికన్నా భిన్నంగా మనకి ఆత్మ మాత్రమే శాశ్వతం కాదు, శరీరం కూడా శాశ్వతంగా ఉండొచ్చు, శరీరంతో మనం ఆరోహణగా వెళ్ళిపోవచ్చు, పైకి అధిరోహణగా వెళ్ళిపోవచ్చు. దానికి మార్గం ఏమిటి, ఏ విధంగా తను వెళ్ళారు అనే విషయాన్ని తను తన మాటల ద్వారా తనే స్వయంగా వచ్చి భూమి మీద ఉన్న మన మానవ జాతికి అందరికీ కూడా స్వయంగా వచ్చి జేజెడ్ నైట్ గారి శరీరంలో తనే స్వయంగా ఉండి మనకి వివరించారు. ఇక్కడ ఎవరో బయట వాళ్ళు ఎవరు కాదు, ఆయన స్వయంగా వివరించారు. ఆయన వివరిస్తూ ఉంటే వింటున్న మన అందరికీ కూడా ఇప్పుడు షివరింగ్, బాడీ అంతా షివరింగ్ వచ్చేస్తోంది. ఇది ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి దీన్ని ఆలోచించిన ప్రతి నిమిషం కూడా, ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే కూడా శరీరం అంతా పులకరించిపోవడము, తర్వాత ఇప్పటికీ షివరింగ్ అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు మాట్లాడిన మాస్టర్సే కాదు, నాకు కూడా అలాగే ఉంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళ మీద కూడా అతని యొక్క మాటల ప్రభావం స్పష్టంగా పడింది.
అర్థం అవుతోంది. కాకపోతే కొంతమంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నారు, కొంతమంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నారు. కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళ మనసులోకి పూర్తిగా చొచ్చుకొని పోయిందని మాత్రం నేను గ్రహించాను. తప్పకుండా ఇది అందరికీ కూడా అవగాహన అయిందని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఇది నా అభిప్రాయం. అద్భుతం. సో ఆ విధంగా ఆయన ప్రభావం ఉంది, ఈ తరగతిలో ఉంది. కాబట్టే అందరూ ఇక్కడ ఆ జ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన ఎంటర్ అయిపోయారు. ఆయన చైతన్యం మనతో పాటు పనిచేస్తుంది, మన కొరకు పనిచేస్తుంది. ఈ జ్ఞానాన్ని అందించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. మనం తీసుకోవడానికి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే ఆ యాక్సెప్టెన్స్ మనం ఎప్పుడైతే చెప్పామో అప్పుడు వెంటనే ఆయన మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం. మనం అడగకపోతే ఎవరు ఇవ్వరండి. ఈ భూలోకంలో అత్యున్నతమైనటువంటి జ్ఞానం ఉంది. మనం ఎక్కడి దాకా ఆలోచిస్తామో అంతవరకే ఆ జ్ఞానం మనకు అందుతుంది. నాకు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఫస్ట్ లో మనం చెప్పిన సంకల్పం ఏంటంటే, ఈ భూలోకంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను. అంతటి ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానం నాకు లభించునుగాక, పొందడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, అంగీకరిస్తున్నానని ఎప్పుడైతే మనము ఒక సంకల్పం చేస్తామో మాస్టర్స్ రెడీగా ఉంటారు. ఆ పరమాత్మే వచ్చేస్తాడు దిగి. ఆ పరమాత్మే గురువుగా వచ్చి మీకు జ్ఞానం అందిస్తున్నారు ఇప్పుడు. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, ఎస్. సో కనుక ఈ విధంగా ఈ తరగతి నేరుగా ఆ విశ్వం నుంచి ఆ పరమాత్మ, ఆ విశ్వమాతల ఆశీర్వాదంతో నిర్వహించబడుతుంది. ఇందులో ఎవరైతే ఇక్కడ ఈ జ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి వచ్చారో వారికి ఏ విధమైనటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చారో ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానం మీకు అందుతుంది. కనుక అందరికీ ఈ తరగతిలో హృదయపూర్వకంగా నేను కోరుకునేది ఒకటే, మీరు ఆ అధిరోహణ వైపు వెళ్ళాలని, మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారి మార్గంలో నడవాలని, ఆ ఉన్నతమైన జీవితాన్ని హాయిగా ఆనందంగా జీవించాలని కోరుతూ, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. తథాస్తు. లవ్ యూ ఆల్. మీ విశ్వం మాస్టర్. థ్యాంక్ యూ నారాయణ మాస్టర్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. లవ్ యూ ఆల్.